ناظرین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، SNN چینل اور مولانا اسلم صاحب قبلہ کی یہ کاوش لائق ستائش ہے کہ انہوں نے اس عظیم الشان SNN چینل کے ذریعے چلنے والے پروگرام میں حقیر ناچیز کو موقع دیا۔ ہمارا موضوع جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اصلاح معاشرہ۔ عزیزان محترم، پروردگار نے تمام جنوں اور انسوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ان کے مقاصد بھی بتائے کہ ہم نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں بشریت رہی ہے اور اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، معصومین کو بھیجا، اور ہر دور میں ایک نہ ایک رہبر ضرور رہا ہے۔ رہبر کی ضرورت اس لیے رکھی گئی کہ اگر رہبر نہ ہوگا تو قوم بھٹک جائے گی، رہزن ہو جائے گی۔ اس وجہ کر اس کے ساتھ ایک ہادی اللہ نے ضرور رکھا۔ آج قوم کو، آج معاشرے کو، آج سماج کو یقیناً اگر کوئی سنوار سکتا ہے، سجا سکتا ہے، بے دینی سے دین کے راستے پہ لا سکتا ہے تو وہ ذات علماء کرام کی ہے، خطباء اعظام کی ہے، اور ان لوگوں کی ہے جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ بہت وسیع موضوع ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک یہ کائنات رہے گی، تب تک ہر سماج، ہر قوم کے لوگوں کو ان کی اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ ہم ابھی اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ سماج میں پھیلتی ہوئی بے دینی کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ان کی اصلاح کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ایک آیت کی کہ پروردگار اعلان کر رہا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور عمل صالح اختیار کیا اور حق کے راستے پہ چلے، صبر کیا، یہی لوگ جو ہے ایمان والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کو اگر تبدیلی کے راستے پر آنا ہے تو اسے ایمان سے وابستہ ہونا ہوگا۔ جب ایمان سے ہم وابستہ ہو جائیں گے تو یقیناً ہم عمل صالح کے بھی پیروکار ہو جائیں گے۔ جب ہم عمل صالح کرنے لگیں گے تو پھر ہم حق کے راستے سے دور نہیں بلکہ حق کے راستے سے قریب ہوں گے۔ جب حق کے راستے سے قریب ہوں گے تو پھر ہم صبر سے بھی وابستہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے پاس صبر نہیں حاصل ہو سکتا جس کے پاس کربلا نہ ہو۔ کربلا نے ہمیں صبر کا درس دیا، صبر کا پیغام دیا۔ آج سماج میں جو بے دینی پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہوس دنیا کے شکار ہو گئے۔ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بغیر آخرت پر یقین کے دنیا میں ہم
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबरुदू अबदा। बेशक कत्ल इमाम हुसैन मुअमिनीन के क़ल्ब की एक ऐसी हरारत है जिसे कभी कोई ठंडा नहीं कर सकता। और इस हदीस की बेहतरीन दलील अर्बईन इमाम हुसैन है। तो सकते हैं मगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब रास्ते पे नहीं ला सकते। लिहाजा हमारी ज़रूरत इस वक्त है कि हम मजालिस अज़ा, महफ़िल या दीनी प्रोग्रामों में बिलखसूस जहाँ फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वहीं पर हमें अवामुन्नास को किरदार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोशनास कराना हमारा दीनी और आइनी फरीज़ा बनता है। मगर आज बड़ा अफसोस का मकाम है कि हमारी कौम भी दो हिस्सों में बढ़ गई। इस्लाह को अलग रास्ता दिखा दिया गया, फ़ज़ाइल अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़ज़ाइल मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलग बता दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं वही हमारी ज़िंदगी का शेवा होना चाहिए। फ़ज़ाइल अहले बैत अमल अहले बैत है और अमल अहले बैत ही मोमिन की विरासत होनी चाहिए। मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकता जब तक कि उसके दिलों में उल्फत आले मोहम्मद ना हो। और यह कैसे हो सकता है कि उल्फत आले मोहम्मद हो और उसके जहनों में, दिलों में मकसद आले मोहम्मद ना हो? तो हमको यह देखना पड़ेगा कि मकसद अहले बैत के साथ साथ हमारे जहन में उस मकसद पर चलने की हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी जुरात है। लिहाजा आइए हम इस्लाह माशरा की गुफ्तगू को इंशाअल्लाह आगे और बढ़ाएंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका अज्र अल्लाह उन्हें भरपूर देगा। खुसूसी तौर पर कुरान हदीस में नबी की फजीलत, उनकी किताबों के बगैर हम किसी की को दावत नहीं दे सकते। तो पहली चीज़ यह है कि हर मुसलमान का ख्याल यह होना चाहिए कि दीन की बुनियाद क्या है। जब हम दीन की बुनियाद को समझ लेंगे तो फिर हम खुद रास्ता तय करने पर आ जाएंगे। कुरान मजीद को समझने के लिए हमें आले मोहम्मद को समझना होगा। बगैर आले मोहम्मद के समझे हम सही तरीके से कुरान को नहीं समझ सकते। कुरान मजीद का असल उसूल यह है कि देखो, जब रुश्द व हिदायत, तबलीग व इशाअत इंसानियत की तामीर का काम करती है, इस कुरान ने सिर्फ हमें जहां अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है वहीं पर हमें इंसानों के साथ अच्छे सलूक करने का भी हुक्म दिया है। सबसे पहली बात यह है कि आज ज़रूरत यह है कि हम अपने मज़हब के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करें। यह भी एक अजीम इबादत है। इंसानियत के काम आना, समाज के काम आना, माशरे के काम आना, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कौम को किस तरीके से दीन के रास्ते से वाबस्ता कर सकते हैं, किस तरीके से हम कौम के माशी हालात पर काबू पा सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी कौम के लोगों के लिए तालीम का बंदोबस्त कर सकते हैं। वजह यह है कि आज हमारे माशरे में खुद गर्जी की ज़िंदगी गुजारना एक आम मामूल हो चुका है। मगर मौलाए कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि देखो, खुद गर्ज बन करके जीना ये ज़िंदगी के लिए हलाकत है। लिहाजा आज हमको इस बात की ज़रूरत है कि हम जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस समाज में रहें, जिस माशरे में रहें, अहले बैत की ज़िंदगी को तर्ज अमल बना करके हम आगे बढ़ें ताकि हमारी ज़िंदगी
کامیاب ہو سکے۔ SNN چینل کی اس کاوش کو میرا کروڑوں سلام حسن عباس صاحب، علی عباس صاحب، مولانا اسلم صاحب قبلہ لائق ستائش ہیں، دیگر علماء کرام جو اس سے جڑے ہیں وہ سب لائق ستائش ہیں کہ اس بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سب اپنا وقت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تاریخی پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ اپنی تاریخ رقم کرے گا۔ حقیر ناچیز سید تہذیب الحسن رضوی، امام جمعہ، رانچی، جھارکھنڈ۔